सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल पक्षपात दी होनी है। जिहां साडे संविधान दे मुताबिक किसे दे नाल किसे भी नजरिए तो पक्षपात नहीं किया जा सकदा, ना धर्म के आधार ते, ना जात के आधार ते, ना अहुदे नूं लैके। ते फिर जेकर कोई पक्षपात करे तां करिए की? पक्षपात किया जा रहा है। जिहां करोना दे वल्लों हुण किहड़ी धारा लगाइए जां कित्थे जाके शिकायत करिए, किहड़ा केस चलाइए इस करोना दे उत्ते जो सियासी रैलियां तो डर जांदा है पर लोकां दे निजी समागमां दे विच जाके वड़ जांदा है। वड्डे वड्डे इकट्ठां तो एक करोना किनारा कर जांदा है पर रात नूं 11 बजे तो बाद खूब कहर बरौंदा है। नाइट कर्फ्यू लगा दिता जांदा है कि एक करोना पक्षपात नहीं कर रहा। खैर, यह शुरुआत एक कटाक्ष सी, पर हुण सवाल यह है कि सियासी रैलियां दा की, सियासी सरगर्मियां दा की? कोरोना नूं लैके सख्ती तां सरकार कर रही है पर की यह सख्ती सूबे दे वीआईपीज़ दे उत्ते लागू नहीं हुंदी। आम लोकां ते ही है कि तुसीं नहीं मास्क पाया तां चलान, तुसीं 11 बजे तो बाहर निकले वख-वख जिलियां च तां फिर कार्रवाई। तां सवाल यही है कि यह पक्षपात क्यों कोरोना दा? अज प्राइम टाइम दे विच चर्चा करांगे पक्षपाती कोरोना दी। शुरुआत दो तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं क्योंकि एक पासे लगातार खबरां सामने आ रही ने, असीं भी तुहाडे तक पहुंचाते हैं कि लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। तो वो तस्वीर तो जरूर डराउण वाली है। बेशक असीं कही जाइए कि ठीक है कोरोना नहीं है जी, पर जदों करीब 1500 मामले सामने आउण 24 घंटियां दे विच 38 के करीब लोगों की मौत हो जाए कोरोना की वजह के नाल, ते फिर चिंता तो वधदी है। पर दूजे पासे सूबे सियासी सरगर्मियां भी लगातार जारी ने। प्रधानमंत्री मुख मंत्रियों के नाल गलबात कर चुके हैं, सख्ती के संकेत दे चुके हैं, पर पंजाब सियासी सरगर्मियां जारी ने। तकरीबन हर सियासी पार्टी के आगू सूबे दे विच सरगर्म ने। पिछले कुछ दिनों के विच सरगर्म नजर आए। सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं बल्कि प्रशासन भी। 12 तरीक नूं कई जिलों के साइकिल रैलियां करवाईयां गईयां, जिथे वख-वख थावां ते जो साडी कोल जानकारी है कि जिले के डीसी भी पहुंचे हुए सी। उधर किसानों के वलों भी लगातार जन सभावां जां रैलियां का दौर जारी है। तो ये दो तस्वीरां तुहानूं असीं दिखा रहे हैं। अगे वधदे हां, चर्चा की शुरुआत करांगे, पर उस तो पहला मैं तुहानूं दिखाना है कि पिछले कुछ दिनों के विच किस तरीके दे नाल सरगर्मी रही है सियासतदानां दी। वख-वख थावां दे उत्ते जिहड़ियां रैलियां वख-वख सियासी पार्टियां दे वलों कीतीआं गईआं ने, वो एक बार तुहानूं दिखा दिंदे हां, उस तो बाद चर्चा की शुरुआत करांगे। ते गल असीं इस करके भी कर रहे हैं क्योंकि लोग सवाल पुछदे ने कि जिहड़ा सानूं कोरोना होना वो वखरा है ते जिहड़ा बाकी पासे कोरोना की वखरा है। तो असीं तुहानूं दस रहे हैं कि अकाली दल वालों जिहड़े कीते गए प्रोग्राम ने, 1 मार्च नूं अकाली दल ने चंडीगढ़ च प्रोग्राम किया, 11 मार्च नूं शिवरात्रि के समागमां दे विच शिरकत अकाली जिहड़े आगू ने उन्हां दे वल्लों कीती गई। 14 मार्च नूं जलालाबाद की रैली सी जिथे सुखबीर सिंह बादल ने खुद दे कैंडीडेट होने का ऐलान किया। 15 मार्च नूं खेमकरन दे विच रैली सी, अकाली दल के प्रोग्राम ने। खेमकरन वाली तुहानूं रैली याद होएगी, उस तो बाद ही सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस तो बाद कोई भी पार्टी, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकाली दल है। हुण आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर दिए। 11 मार्च नूं शिवरात्रि के प्रोग्राम से आम आदमी पार्टी के लीडर भी वख-वख थावां ते नजर आए। उस तो बाद 16 मार्च का मैं दिन का जिक्र करा, वख-वख थावां दे उत्ते 3 जन सभावां कीतीआं गईआं ने मानसा बुढलाडा के इलाकों के विच, और लगातार भगवंत मान लोगों तक पहुंच कर रहे हैं, खास तौर पर 21 तरीक वाले प्रोग्राम लैके। 21 मार्च नूं केजरीवाल पंजाब पहुंच रहे हैं बाघा पुराणा दे विच, तो उसनूं लैके जनसभावां कीतीआं जा रही ने, लोगों नूं इकट्ठे करन दी कोशिश की जा रही है, लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। हुण गल कांग्रेस दी भी कर लैंदे हां, हाकम ते रह सख्ती यही कर रहे हैं। ते तुहानूं दस दईए कि शिवरात्रि के प्रोग्रामां दे विच 11 तरीक नूं ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के आगू ने वो भी नजर आए थे वख-वख थावां दे उत्ते। 14 मार्च का मैं जिक्र करा, गुरदासपुर की साडे कोल जानकारी है कि उत्थे एक जनसभा सी जिथे वो पहुंचे हुए सी। इस तरीके नाल बीजेपी भी शिवरात्रि के प्रोग्रामां दे विच शिरकत करते बीजेपी के आगू वख-वख थावां ते नजर आए ने, और लगातार बीजेपी वख-वख थावां दे उत्ते पहुंच भी रहे हैं आगू। बट सवाल यही है क्योंकि उन्होंने विरोध भी काफी थावां दे उत्ते हो रहा है। हुण किसानां दा भी जिक्र कर लैंदे। देखो, किसानां ने भी लगातार प्रोग्राम उलीके ने, वो चाहे बॉर्डरां दे उत्ते धरने प्रदर्शनां दा जिक्र होवे या फिर 14 मार्च नूं मस्तूआणा साहब दे विच युवा किसान रैली की गई। 17 मार्च का दिन यानी कि मौजूदा दिन अबोहर दे विच रैली की गई। ते प्रशासन के प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, बाकी सियासी तो रहेगी, एक प्रशासन के प्रोग्राम देख लो तुसीं। 12 मार्च नूं नवां शहर दे विच साइकिल रैली, 12 मार्च नूं ही अमृतसर दे विच साइकिल रैली। ये प्रशासन के प्रोग्राम है जिहड़े सख्ती करन दा जिक्र करते हैं कि नहीं नहीं तुसीं सोशल डिस्टेंसिंग रखो या इस तरह का कोई भी तुसीं जिहड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते। खैर, ये सारियां जिहड़ियां जानकारी असीं तुहानूं दे रहे हैं कि वख-वख थावां दे उत्ते पिछले कुछ दिनों के विच सरगर्मियां तां हुंदियां नजर आईयां ने।
ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ 6.8% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पंजाब में 531 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, अब वो बढ़कर 1338 हो गए। 15 दिन की ये स्थिति है। पंजाब की पॉजिटिविटी 3.4% थी, अब वो डबल हो गई है, 6.8% हो गई है। पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, देश की पॉजिटिविटी 5% क्यूमुलेटिव, यानी पिछले 1 साल 2 महीने की। देश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3%। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चिंता की बात है कि एक राज्य में 16%, एक राज्य में 6.8% इस तरह की पॉजिटिविटी का आना ये दिखाता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। जो भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੌਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1500 1600 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500 1800 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਨੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਨੂ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡ ਹੈ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ?
ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ? ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਕਈ ਪੈਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, 200 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 100 ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। नहीं बिल्कुल जिम्मेवारी सब दी होनी चाहिए है, क्योंकि जे महामारी आई है तो सारे दी जिम्मेवारी बनती है। पर सारी दुनिया दे विच अज तुसीं देखो, जे बंगाल दे विच हुंदियां ते भारतीय जनता पार्टी रैलियां करदी है, भारतीय जनता पार्टी नूं पहलां तां क्लीयर करना चाहिए मोदी सरकार नूं भी कोरोना दी आपां वैक्सीन लिआंदी है ते ओहदे बारे जानकारी पूरी देवे। अवेयरनेस कोई है नहीं, आप वो रैलियां कर लैंदे आ ते दूजियां वास्ते तुसीं माड़ी करदे। अज हुण बुलारा एक बुलारे कह रहे सीगे कि सुखबीर जी इलैक्शनां दे जिहड़े कैंਡੀਡੇਟ है रैलियां करके अनाउंस कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ 2 4 10 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? नहीं बिल्कुल सारे दी नैतिकता तौर ते सारे दी जिम्मेवारी बढ़ती है। सरकारां अवेयरनेस देण, रैलियां दा जिहड़ा सिस्टम है, जे कोई रैली कोई जो डिसिपलिन दे हिसाब नाल चलनी चाहिए है, जो रूलिंग होनी चाहिए है भी दूर दूर बैठना या जिहड़ा डिस्टेंस मेनटेन करना सारियां दी फर्ज बनदा है। पर असीं कोशिश कर रहे हैं भी असीं इहदे उत्ते ध्यान रखांगे। जी जी सर प्रैक्टिकल दसो ना कि कितनी कोशिश हुई और कितनी हर बंदा अपने अरेंजमेंट कितना होया सी। सर ठीक है, मैं तुहाडे को वापस आ रहा मनप्रीत। देखो मैं एक गल कहना, संधू जी, मनप्रीत बनी संधू जी साडे नाल ने। सर मैं तुहाडे को वापस आना। संधू साहब लोग जानना चाहते हैं कि सियासी पार्टियां दे आगुआं दे लई कोई रूल है जां नहीं? कांग्रेस दी सरकार है इस समय, तुहाडे आगू भी घुमदे ने वख-वख थावां ते। मैं दिखाई है एक लिस्ट शिवरात्रि के प्रोग्रामां दे विच वख-वख थावां दे उत्ते पहुंचे हुए सी। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी सब दे लीडर सी। लोग ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पूछ रहे हैं कि साडे तां प्रोग्रामां च 200, सियासी पार्टियां दे प्रोग्रामां दे विच हज़ारां लोग क्यों? रात नूं 11 बजे तो बाद बाहर निकलीए तां चलान या फिर कार्रवाई, मास्क ना पाइए तां चलान, सियासी पार्टियां दी स्टेजां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? गौरव जी देखो गल ये है, सियासी गैर सियासी दी गल नहीं हैगी, गल हैगी है समाजिक जिम्मेवारी दी। जे कोई भी कर रहा है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੋਰਮਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਵਰਤੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਵਾਕਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਕ 400-500, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖਣ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੀ ਜੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार आवाज नहीं आ रही। हेलो गौरव जी, संधू साहब आवाज आ रही है मेरी? मैनू हाँ हुण आई है जी, हुण आई है। गौरव जी मैं जवाब देना चाहना है, दो गल्लां मैनू खुला टाइम दे दो और इंटरप्ट ना करियो, इंटरप्ट ना कोई करे, ठीक है? देखो गल ये है, मैं इत्थे कोई सियासी गल कर, मैं सियासी गल करना नहीं सी चाहता क्योंकि ये सियासी नहीं हैगा, ये बीमारी की गल हैगी और एक समाजिक गल हैगी। आपां नूं समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए है। लेकिन आ जिहड़े आम आदमी पार्टी वाले ने, इन्हां ने एक बड़ी हल्की जी गल कीती हैगी है सियासी गल, ਉਹਦਾ मैं जवाब देना चाहना बड़ा क्लीयरली। गल ये है पिछले 3 महीने तो साडे सीएम साहब की कोई भी पब्लिक अपीयरेंस ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਥ ਆਫ them ਆਰ ਟੈਸਟਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁਣੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਲਕੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ 3 ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਰੋਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਦੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ? ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਰੈਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਰੋਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲਈਏ? ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10-20-50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਸਰ, ਰੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਰੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ। ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਡਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅਨੂ ਜੀ, ਅਨੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ ਛੋਟਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਨੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਦੇਖिए ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਭੀੜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ 50,000 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫੈਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ 200 ਵਾਲਾ ਰੂਲ, 100 ਵਾਲਾ ਰੂਲ, ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਰੂਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੂਲ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ। ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਅਰੋੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਣਾ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ VVIPs ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਡੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ, ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SMS ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 90% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ, ਜਦਕਿ 10% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।